সবাই নোটিস করো, আমি যদি এই বাউন্ডারি মার্ক করতে চাই, দিস ইজ গ্লাস আর এটা হলো এয়ার। ওকে, দেখো তো লাইটটা এই বাউন্ডারিকে ক্রস করতে পারলো? ডিড দ্য লাইট ক্রস দ্য গ্লাস এয়ার বাউন্ডারি? নো। বাউন্ডারি ক্রস করলে রিফ্র্যাকশন হয়। The fact that the light did not cross the boundary, you cannot call this refraction. No way. এই পয়েন্টে এসে আবার উল্টা দিকে all of it, পার্শাল তো কিছু নাই, all of the light is reflected in this direction. তাহলে এই পুরো ফেনোমেননটাকে what do we call it? We call it total internal reflection. দেখো তো এবার ক্লিয়ার নাকি এই কনসেপ্টটা? Yes, sir. আর কোনো কনফিউশন আছে এতটুকু নিয়ে? No, sir. ওকে, গ্রেট। দেখি কি বলছে কোয়েশ্চেন। তারপরে he takes notes but some of his notes are wrong. Place tick or cross in the table to show which statement are right or wrong. The first statement is right and has been done for you. Okay, right অথবা cross দিতে বলছে, correct statement. The angle of incidence equals the angle of reflection. Of course this is true because যেহেতু total internal, তারপরের ওয়ার্ডটা কি? total internal reflection. And internal হোক total হোক, reflection to end of the day যতবার reflection হবে সবসময় angle of incidence is always equal to angle of reflection. This is a right statement. Next, light changes speed when it is internally reflected. Cross. Wrong. Wrong. Everyone notice carefully. Every ray entering the semicircular glass block is reflected by total reflection. আচ্ছা, সবগুলা রে, এখানে একটা ধরো বিম যদি হয়, বিম consists of several rays, সবগুলা রে কি রিফ্লেক্টেড হলো নাকি কিছুটা আবার রিফ্র্যাক্টেড হচ্ছে? what do you think? সব reflected সবগুলা হচ্ছে। reflected হবে। Yes. If I equals to 0, I যদি 0 হয়, then ray does not deviate. Is it right or wrong? I যদি 0 হয়, কোয়েশ্চেন বুঝছো নাকি বুঝো না আগে অনেস্টলি বলো। I 0 মানে বুঝছো? Deviate মানে কি? ডেভিয়েট মানে হলো বেন্ড করা বা ডাইরেকশন চেঞ্জ করা, যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে না যেয়ে অন্য ডাইরেকশনে যাওয়া। ডেভিয়েট মানে বুঝছো ফারিয়া? Yes, sir. That's true. Of course that is true. যদি I 0 হয়, ray does not deviate. তুমি যদি এইখানে দেখো I 0 মানে কি? I কমাতে থাকো, এই লাইনে নিয়ে আসো, এই ডাইরেকশনে দাও, পারফেক্ট। বাহ, দেখো তো তখন রেটা এই সারফেসের সাথে কত অ্যাঙ্গেল মেক করবে? 90 ডিগ্রি। দেখছো গাইস? তখন কি কোনো ডেভিয়েশন হবে? নো, একদম অল দ্য ওয়ে স্ট্রেট চলে যাবে, ডাজ নট ডেভিয়েট। দিস ইজ আ কারেক্ট স্টেটমেন্ট। মাথায় ঢুকছে সবার? Yes. Okay. The refractive index of glass is bigger than the refractive index of air. Okay. এই জায়গায় তো তোমরা আটকায় গেলা, refractive index of glass আর refractive index of air, এটা তো বুঝতেছি না। Okay guys, খুবই obvious. Refractive index, এভাবে চিন্তা করো, think of it this way. Refractive index জিনিসটা কি? What is the main objective of refractive index? Refractive index এর main আইডিয়াটা কি? The amount of bending actually. Exactly, কতটুক ম্যাটেরিয়ালটা লাইটকে বেন্ড করতে পারে। Refractive index basically means how much the material can bend light, right? So with that idea in our mind, আমরা যদি এখন রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সটাকে রিলেট করার চেষ্টা করি এক্সাম্পলের সাথে, সো এয়ার লাইটকে বেশি বেন্ড করে নাকি গ্লাস লাইটকে বেশি বেন্ড করে? হোয়াট ডু ইউ থিংক? তোমার কমন Glass. 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 So of course refractive index is bigger. তো এটাকে bigger বলা হবে নাকি greater? একই তো, নাম্বার তো, a number can be big, no problem. Okay. ক্লিয়ার সবার এতটুক?
Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে নেক্সট পার্টে দেখি jewelers cut jewels so that total internal reflection is more likely. Guys, everyone listen to me. Diamonds এত দাম. Do you know why? Do you have any idea? It's because it's very non-reactive. Huh? It has a high Very- melting and boiling point. No, that's not why diamond is very expensive. In Because fact, it It glows. requires a lot of energy to break down. nah, Diamond can only be cut by glass or other diamond. glass. Nah, absolutely not. Yeah, Glass diamond is- glows. Sorry, I mean, Diamond looks premium. that much I know. আচ্ছা আমি একটু বলতেছি I know this from first hand experience. যখন I had to buy the engagement ring for my wife অনেক বছর আগে তখন দোকানে যেতে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে আরে ভাই ডায়মন্ডের এত দাম I had no idea তখন আমাকে অদ্ভুত অদ্ভুত নাম বলা শুরু করলো এই কাট সেই কাট তো কাট নিয়ে আমি মানে ইয়ে করা স্টার্ট করলাম there is a cut called princess cut ডায়মন্ডের one of the best cuts is called princess cut 4 carat princess cut যেরকম গোল্ডে তো ক্যারেট হয় নাম শুনছো না Yes, sir. ওরকম হ্যাঁ তো ডায়মন্ডের একদম টপ অফ দ্য লাইন হলো আমার 4 ক্যারেট প্রিন্সেস কাট আমি বললাম যে একই তো মানে নাম কি ডায়মন্ডের বাংলা কি হীরা হীরা তো হীরাই তারপর মানে এই কাঠের জন্য ইয়ে কি then I realized because I have been teaching this for years and years and I never got to realize that it's not very easy to cut diamond. A diamond cutting is a work of art. Diamond cutting is a work of art. তুমি যদি actual normal diamond দেখো this food look like তোমরা কেউ মিশ্রি খাইছো Yes, sir. মিশ্রি খাইছো না মিশ্রি Yes, sir. Yes. হ্যাঁ তারপরে ফিটকারি দেখছো has anyone seen Yes, sir. Yes, পানির sir. ভিতরে দেয় পিউরিফাই করার জন্য or something Yes. rare diamond rare মানে হলো raw diamond Diamond. শোনো একটা uncut diamond looks like that খুব cloudy if you look at an uncut diamond it is not impressive at all trust me on this one let me just show you real quick let me just show you what does an uncut diamond look like AJ this is what an uncut diamond looks like does this look very impressive খেয়াল করে দেখো তো of course not No. absolutely not তুমি যদি এগুলা দেখো এই যে আনকাট ডায়মন্ড তেমন কোনো সুন্দরী না এই যে দেখো লার্জেস্ট আনকাট ডায়মন্ড নাথিং দেখো কিরকম ক্লাউডি নট ইভেন রিফ্লেক্টিভ দ্যাট মাচ কিন্তু when you look at a princess cut আরে বলতে বলতে চলে আসছে দেখো now look at this when you look at a princess cut diamond এবার দেখো তো how impressive this looks খেয়াল করতেছো Yes, sir. ওকে why do you think এত সুন্দর লাগে কেন এটা দেখতে আর এত Sir, They cut expensive it in a way so that Very light cut, can and it's so like that light can be reflected totally and internally. এক্স্যাক্টলি আমি আবার একটা আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি the term is a dazzle করে কেন why do diamonds dazzle এরকম sparkle dazzle এর থেকে আরো relevant term হবে হলো sparkle why do diamonds sparkle like this why do you think এই sparkle করতেছে sparkle high করার refractive জন্য- index. Exactly. এক হলো high refractive index and the other reason is because of the cut. Number one reason হলো diamond does definitely have a high refractive index, much higher than glass. One. Number two, the cut is also very important. তুমি এমন ভাবে কাটবা যেন maximum light total internal reflection undergo করে so always remember from this day onward তুমি লাইট কে যত বেশি টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন আন্ডারগো করাতে পারবা তত বেশি স্পার্কেল করবে তোমার ক্রিস্টালটা ডায়মন্ড ইজ অলসো ক্রিস্টাল বাই দ্য ওয়ে সবাই কি রিলেট করতে পারছো গাইস এভরিওয়ান Yes, sir. Yes, sir. ওকে গ্রেট Sir, এটা যদি বুঝে থাকো জি স্যার বলেন sir, can I give my honest opinion about Princess Cut? হ্যাঁ শিওর গো হেড
So it doesn't really look that pretty to me, honestly. হ্যাঁ, because you are not I a don't know. princess. তুমি I don't know why is it still like the best cut on the ball? ট্রু। তাহলে তোমার কাছে কোনটা ভালো লাগে? প্রিন্সেস কাট ভালো লাগে না? And আচ্ছা, it's not up to us to decide, right? আচ্ছা, you know what? মানে even if we don't wear it, even if we don't wear it, দেখে তো একটা aesthetic এর ব্যাপার আছে। To be very honest, আমার কাছে খুব একটা সুন্দর লাগে না। একদম honestly। সামনাসামনি অনেক বাজে। But like, এটাই বলতেছি। doesn't change the value of diamond itself, though. বুঝি না, নাই। একটা কাটের জন্য ডিফারেন্ট প্রাইস থাকে। Of Doesn't course. change the value of diamond. সেমও হয়, এটাই বলতেছি। তোমার যদি টাইপ অফ ডায়মন্ড সেমও হয়, তোমার ডিফারেন্ট কাট উইল অ্যাড ডিফারেন্ট ভ্যালুস। এই যে দেখো, দিস আর দ্য কাটস। দেখছো, এই যে সেম ডায়মন্ড কিন্তু প্রত্যেকটা ডায়মন্ড, কিন্তু লুক এট দিস, এই যে প্রিন্সেস কাট। I don't know, এখানের প্রিন্সেস কাট অনেক I like বেটার the লাগতেছে, marquise. সামনাসামনি অনেক বাজে, অনেক ভালো লাগে না। Yeah, I like the marquise one. কেমন আচ্ছা, একটা দেখো, প্লেন কাট। Art ones are pretty good. আচ্ছা Yeah, I know, right? আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা we are not studying jewelry, ঠিক আছে, we are studying physics. I think it's time to come back to physics. Okay, দেখি jewelers That cut. jewelry is a part of physics. Yeah, of course, definitely. Jewelers cut. Actually, jewelry নিয়ে আরো কোশ্চেন আছে। A levels there is this thing called refractometry. একটা পুরো টপিকই আছে ডেডিকেটেড টু দিস জুয়েলারি থিং, যে তুমি কিভাবে ডিটারমাইন করতে পারবা তোমার জেমস্টোন গুলা রিয়েল নাকি ফেক, এটাও একটা ইয়ে আছে। Anyway, আমরা এটাতে ব্যাক করি। Jewelers cut jewels so that total internal reflection is more likely. Light enters a jewel along the normal AB. Along the normal বলছে। Guys, what do you think? If it enters along the normal, তাহলে এই পয়েন্টে কি বেন্ড করবে নাকি করবে না? Tell me. করবে না। করবে না। এটা অনেকবার আমরা দেখে আসছি অলরেডি, যখনই লাইট along the normal enter করে। আচ্ছা, can you give me another phrase for the term along the normal? Anyone? Perpendicular to the normal. না, হয় নাই, not perpendicular to the normal, একদম wrong হবে। If you say perpendicular to the normal, this would be a completely contradictory statement. In fact, this is wrong. You can say parallel to the normal, along the normal Perpendicular to the surface. Yes, absolutely right. So তিনটা term, along the normal, perpendicular to the surface, অথবা parallel to the normal. These three are the same things. Okay, so যখনই enter করবে, we all know, আমরা অনেক দিন ধরে এটা দেখে আসছি, যখনই একটা লাইট রে enter করে along the normal, really, যখনই একটা লাইট রে enter করে along the normal, দেখো তো ও কিন্তু ডেভিয়েট করে না, একদম স্ট্রেট পাস করে যায়। গাইজ, এত পর্যন্ত ক্লিয়ার? নেক্সট, Yes, sir. এই পয়েন্টসটাকে হোয়াট ক্যান আই কল ইট? এই বাউন্ডারিটাকে হোয়াট ডু আই কল দিস বাউন্ডারি? চিন্তা করে আমাকে অ্যান্সার দিও। আচ্ছা, তোমাকে আমি অপশন দিয়ে দেই, শুনো। এই যে বাউন্ডারিটা, আমি এটাকে একটা রেড কালার দিয়ে দেই। এই যে বাউন্ডারিটা, লেটস I'll give you two options, okay? এই লাল দিয়ে এই বাউন্ডারিটার আমি তোমাকে দুইটা নাম দিলাম। একটা নাম দিলাম আমি এয়ার গ্লাস বাউন্ডারি, আর একটা নাম দিলাম গ্লাস এয়ার বাউন্ডারি। Glass air boundary. Absolutely right, 100% right, because এই বাউন্ডারিতে light is trying to travel from glass to air. This is indeed the glass air boundary, because over here light is trying to travel from glass to air. তাহলে এই পয়েন্টে you draw a normal, এই পয়েন্টে একটা নরমাল ড্র করো। Always draw normal at the point of incidence. এই পয়েন্টে একটা নরমাল ড্র করো। I think this is good enough. চলবে। Tell me, এই জায়গা থেকে লাইট কি বের হয়ে যাবে নাকি এইখানে লাইট এই জায়গায় থেকে যাবে? What do you think, guys? বের হয়ে যাবে। না, না, এখানেই থাকবে। এটাই বলতেছি। শোনো guys, listen to me. Light enters a jewel along the normal AB and leaves along the normal CD. Enter করলো AB দিয়ে, যদি বের হয়ে যায় এখানেই, তাহলে CD দিয়ে কেমনে বের হবে স্যার? CD দিয়ে তো বের হতে পারবে না। এবার বুঝছো? So I think it will deviate again, right? এই পয়েন্টে আমি বলি শুনো গাইস,
ডায়মন্ডের ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল অনেক লো হয়। ডায়মন্ডস হ্যাভ আ ভেরি স্মল ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। ডায়মন্ডের ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল স্মল হওয়ার কারণে even small angles of incidence causes total internal reflection. Even small angles of incidence causes total internal reflection. তাহলে এই পয়েন্টে এসে দেখো তো টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হওয়ার যে দুইটা রিকোয়ারমেন্টটি কি ফুলফিল করছে নাকি? টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হওয়ার কি কি রিকোয়ারমেন্ট? There are two requirements. One is more dense to less light dense, must be traveling, এটাই বলতেছি, light must be traveling from a more dense to a less dense, তার মানে more থেকে less এ যাওয়ার চেষ্টা করতেছে, one. Number two, angle of incidence must be greater than critical angle. Okay, so দুইটাই যেহেতু ফুলফিল করছে, এই পয়েন্ট থেকে লাইট দেখি কিভাবে বিহেভ করবে। এই পয়েন্ট থেকে angle of incidence equal to angle of reflection. Then I draw another normal over here. Yes. And normals are always drawn perpendicular to the surface. Normals are always drawn perpendicular to the surface. তারপরে এখান থেকে রিফ্লেক্ট করে এখান থেকে বের হয়ে যাবে। গাইস দেখো তো সবাই ফিগার আউট করতে পারতেছো নাকি? Everyone, guys, দেখি ফিগার আউট করতে পারতেছো? Yes, sir. Okay, great. দ্বিতীয় একটা নরমাল হবে না? বুঝি নাই এই পয়েন্টে? দ্বিতীয় হ্যাঁ বি পয়েন্টে। This is the normal because আমাকে তো কোশ্চেন বলছে along the normal at AB. This is the normal. ও তো নরমাল ধরেই ঢুকছে, বুঝতে পারছো? কিন্তু স্যার যদি এটা মানে বাউন্ডারি ক্রস করে ভিতরে ঢুকে যায় তাহলে ওটা রিফ্র্যাক্টেড না রিফ্রাকশন হয় না? বুঝি নাই, কি বললা? স্যার এখানে তো বিটা তো একটা বাউন্ডারি, একটা সারফেস, তো হ্যাঁ, এই সারফেসে এই সারফেস থেকে যদি বাউন্স ব্যাক হয় তখনই না রিফ্লেকশন হয়, আর যদি ভিতরে ঢুকে যায় তাহলে রিফ্রাকশন হয় না? হ্যাঁ হয়তো। তোমার কনফিউশন কোন জায়গায় সেটা বলো। স্যার এখানে কি রিফ্লেকশন হয়েছে নাকি রিফ্রাকশন হয়েছে? একটা হয় নাই, এখানে ট্রান্সমিটেড হয়েছে। এটা নিয়ে অনেক ডিসকাস করছি আমরা, মনে করো একটু, এটা তো আমার লেকচারেও ছিল। ইফ ইউ রিকল দ্য লেকচার, তুমি কি ক্লাসগুলো করো নাই আগের গুলা? করছি, কিন্তু এখানে টোটাল রিফ্লেকশন বলতেছেন এই জন্য। এখানে বিতে তো টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয় নাই। বিতে আমি একবারও বলছি টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয়েছে? আমি তো একবারও বলি নাই বিতে টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয়েছে। এই লেকচারটা দেখো, অ্যাডভান্স কনসেপ্টের এইটা, এটা এয়ার গ্লাস এন্টার করলো, ক্যান ইউ কল দিস রিফ্র্যাকশন? নো স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এটাকে আমি কি বলবো? লাইট কি হয়েছে এখানে? ট্রান্সমিটেড হয়েছে, জাস্ট স্ট্রেট চলে গেল। তাহলে এই জায়গায় না আমার রিফ্লেকশন না আমার রিফ্র্যাকশন, দুইটার একটাও তো না। এই পয়েন্ট নিয়ে তো কথাই হচ্ছে না। কথা হচ্ছে কোন পয়েন্ট নিয়ে? দেখো, কথা হচ্ছে এই পয়েন্টে লাইট যখন আসলো বিতে, জাস্ট ওই পারপেন্ডিকুলারলি আসার কারণে লাইট স্ট্রেট চলে গেছে। এই বিতে পারপেন্ডিকুলারলি আসার কারণে লাইট স্ট্রেট চলে গেল, এই পয়েন্টে আসলো। এই পয়েন্টে এসে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স যেহেতু আমার গ্রেটার দেন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল, ধরো আমি নামাই, ওকে। আচ্ছা, does this look perpendicular to all of you? Everyone? Yes, ঠিক আছে, sir. ফাইন ফাইন ফাইন। তাহলে এই পয়েন্ট থেকে লাইট কোন দিকে যাবে? লাইট ইজ ট্রাইং টু ট্রাভেল ফ্রম এ মোর ডেন্স টু আ লেস ডেন্স মিডিয়াম। তাহলে এই জায়গায় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হইলে লাইট উইল গেট রিফ্লেক্টেড টুয়ার্ডস দিস সাইড। এবার ঠিক আছে। এই পয়েন্টে ইউ ড্র অ্যানাদার নরমাল। এই পয়েন্টে ইউ হ্যাভ টু ড্র অ্যানাদার নরমাল। আর নরমাল আঁকার সময়, গাইজ লিসেন টু মি ভেরি কেয়ারফুলি, normals must be drawn perpendicular to the surface.
দরকার হলে তুমি চাইলে একবার চেকও করে নিতে পারো ইয়ে দিয়ে তোমার প্রোটেক্টর দিয়ে যে 90 ডিগ্রি হয়েছে নাকি। গাইস দেখো তো, অ্যাপারেন্টলি দেখে মনে হচ্ছে 90 ডিগ্রি, বাট ইজ দিস 90 ডিগ্রি? গাইস এটা কি 90 ডিগ্রি হয়েছে? হয় নাই কিন্তু। So protector লাগবে স্যার। না, বাই আইও দেখা যায়, চোখের আন্দাজেও দেখা যায়। এবার দেখো, স্যার এটার একটু প্রোডাক্ট বাস। হাউ অ্যাবাউট নাও? এবার ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। এর কি ইউ জাস্ট ইগনোর দিস রে, ইউ ফোকাস অন দিস, যে এই লাইনটা এই লাইনের সাথে 90 ডিগ্রি মেক করছে নাকি। গুড এনাফ? ঠিক আছে? Yes, sir. Yes sir. এই পয়েন্টে লাইট যেভাবে বিহেভ করছে, এই পয়েন্টে কি কোনো ডিফারেন্ট ওয়েতে বিহেভ করবে? নো। এই পয়েন্টেও লাইট ইজ ট্রাইং টু ট্রাভেল ফ্রম এ মোর ডেন্স টু আ লেস ডেন্স মিডিয়াম। সেম গোজ ওভার হিয়ার। এই পয়েন্টেও লাইট ইজ ট্রাইং টু ট্রাভেল ফ্রম এ মোর ডেন্স টু আ লেস ডেন্স মিডিয়াম। অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স গ্রেটার দেন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। এই জন্য লাইট কি ভাবে বিহেভ করবে? টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন আন্ডারগো করবে, যে এই পয়েন্টে আসবে, কিন্তু এই পয়েন্টে বানানোই এমন ভাবে, ইটস মেড ইন সাচ আ ওয়ে যে এই পয়েন্টে আসলে ইট কামস অ্যালং দ্য নর্মাল, এন্ড উই অল নো অ্যালং দ্য নর্মাল আসলে লাইট কিভাবে বিহেভ করে। গাইস টেল মি, অ্যালং দ্য নর্মাল আসলে লাইট কিভাবে বিহেভ করে? ডেভিয়েট করে? No sir, Go transmit straight. করে। এক্স্যাক্টলি, গেটস Straight. ট্রান্সমিটেড। এই তো, দিস ইজ দ্য পারফেক্ট ডায়াগ্রাম। সবার কি ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes. Okay. Now diamond looks much more cooler. হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কিন্তু দেখতে কফিনের মতো লাগে, দেখো। দিস Sir, লুকস it লাইক, looks like a sarcophagus, honestly. নেক্সট আসি। Complete the path of the light to the jewel. Complete করলাম। Okay, next চলে যাই। Show by calculation that the critical angle for a refractive index of 1.5 is about 42. Guys, this is really simple. এটা আমরা অলরেডি ক্লাসে করে ফেলছি। তোমাকে দুইটা ইনফরমেশন দেওয়া। কি কি ইনফরমেশন দেখো? একটা হলো ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ইনফরমেশন, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ইনফরমেশন একটা, আর একটা হলো রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স। If I ask you, identify, guys listen up, identify the equation that links critical angle and refractive index. What is the equation? N equals 1 by sin c. 1 by sin c. N equals 1 by sin c. তোমাকে বের করতে বলছে কি? Critical angle. Critical angle. Exactly, c টাকে সাবজেক্ট বানাবো। তাহলে c Sin inverse. equals Inverse sine 1 by 1 by 1.5. ভ্যালু বলো তো কত আসে? 41.8. 41.8. 41.8. 41.8 দেখো, 41.8 c, ইটস ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। তাহলে আমার ডিগ্রি দিতে হবে। গাইস টেল মি, এই কোশ্চেনে কত মার্কের কোশ্চেন দেখো তো? 3. 3 মার্কের কোশ্চেন। আই সি আ ভেরি কমন মিস্টেক অ্যামং স্টুডেন্টস। এটা লিখে 41.8 তো এখানে লিখে দেয় 42 ডিগ্রি। গেস করো গাইস, এটা নিয়ে আমরা অনেক ডিসকাস করছি। তুমি যদি এক্সামে এভাবে 42 লিখে দাও, কত মার্ক পাবা? এখানে 3 তে কত পাবা? 3। 2. You'll only get 2. আচ্ছা, is ডিগ্রি no না দিলেও way. তো মার্ক কাটবে। ডিগ্রি না দিলেও মার্ক কাটবে ডেফিনেটলি। You'll only get 2 because আমাকে ক্লিয়ারলি বলছে show that it is about. এই যে about is the most important keyword here. It is about 42. 42 কি about 42? How weird does that sound when you say 42 is about 42? কোনো সেন্স মেক করে? No. Whereas 41.8 is about 42. এবার ক্লিয়ার? Yes sir. Yes, sir. 2 মার্কের জন্য কি এটা কি কঠিন লাগতেছে? No, এনিওয়ান? sir. অনেক ইজি না? Yes sir. Exactly. Okay, say 2 দেখো, explain why the quantity refractive index. বুঝি না স্যার, কথা একদম কেটে কেটে আসছে, স্যার একবার বলবা? আমি যদি স্যার 42 একদম শোনা যাচ্ছে না। স্যার ওকে চ্যাটে লিখতে বলেন। তুমি একটু চ্যাটে লেখো, তোমার একদম কথা আসতেছে না, বুঝছো? কেটে কেটে আসতেছে তোমার কথা, একটা ওয়ার্ড। ভার্চুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য হতে পারে নাসবিরুল।
একটা কাজ করে আমি সবাইকে ইয়ে করি, Jesus, sir. আমি সবাইকে মিউট করি, আর আচ্ছা তুমি খালি নাজবিরুলের কোশ্চেন না, তুমি আনমিউট করে আমাকে কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করো। আমি সবাইকে মিউট করলাম, নাজবিরুল তুমি আবার নিজেকে আনমিউট করে আবার জিজ্ঞেস করো তো দেখি। কই স্যার মাইক্রোফোন মনে হয় যে কিছু হয়েছে। হতে পারে, এনিওয়ে। আচ্ছা, তাহলে আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। এক্সপ্লেইন ওয়াই দ্য কোয়ান্টিটি কল্ড রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হ্যাজ নো ইউনিটস। 2 মার্কের কোশ্চেন, তাহলে আমাদের দুইটা পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে। ওয়াই ডু ইউ থিংক রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হ্যাজ নো ইউনিট? কে বলতে পারবা রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের কোনো ইউনিট নাই কেন? Because Sir, it because determines the amount of bending of light. So না, এটা degree লিখতে degree cancel হয়ে Because যায়। it's a ratio. Because it's a ratio. আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে বলি you know what, this is the most common response and of course the most common incorrect response, অনেকেই লিখে this is a ratio, this will not get you any marks। আচ্ছা দাঁড়াও, নাজবিরুলের কোশ্চেনটা কি জিজ্ঞেস করছে? আমি যদি রাউন্ড আপ করে 42 লিখতাম তাহলে অবশ্যই প্রবলেম হবে, এটাই তো বললাম মাত্র, এটা কিন্তু এতক্ষণ বলতেছি। তুমি যদি 41.8 কে রাউন্ড অফ করে এটাকে না লিখেই 41.8 না লিখে তুমি ডাইরেক্টলি অ্যান্সার দিয়ে দিলা 42 ডিগ্রি, অফকোর্স তোমাকে মার্ক দিবে না, তো ফুল মার্ক দিবে না, বিকজ আমাকে কোয়েশ্চেনে স্পেসিফিক্যালি বলছে ইজ অ্যাবাউট 42 কি অ্যাবাউট 42? নো, 41.8 ইজ অ্যাবাউট 42। যখনই তোমাকে অ্যাবাউট বলবে, জীবনেও কখনো অ্যাবাউট এর পরে যে ভ্যালুটা সেটা অ্যান্সারে দিতে পারবে না, নো ওয়ে। এবার বুঝতে পারছো নাজবিরুল? Yes, sir. Thank you, sir. ওকে, দেখো, explain why the quantity called refractive index has no unit. refractive index যে কোয়ান্টিটি নিয়ে আমরা ডিসকাস করতেছি সেটার কোনো ইউনিট নাই কেন? ওকে, the most common incorrect response is it is a ratio. What if I tell you speed is also a ratio? Speed equals to distance divided by time. So it is a ratio of distance and time. তার মানে কি স্পিডের কোনো ইউনিট নাই? আছে তো স্পিডের ইউনিট। What is the unit of speed? Meter per second. Of course, Meter speed per unit second. আছে। তাহলে this cannot be your response যে it is a ratio. You are going in the right direction, but this is would be an incomplete and incorrect statement if you just say it is a ratio, because there are hundreds and thousands of ratios that do have a unit. তোমার But বলতে sir, হবে এটা ratio of two same quantities. Sine of angle, sine of angle, sine I. I না লিখে angle of something divided by sine of angle of refraction, whatever, but end of the day sine angle, sine angle, then এই জায়গায় the units get cancelled out. তাহলে কি লিখবা অ্যানসারে? it is the ratio of two same quantities. guys বুঝতে পারছো? yes sir, আচ্ছা, তো একটা কমন কনফিউশন আমি আবারও বলে দিচ্ছি। একটা কমন কনফিউশন হলো অনেক সময় স্টুডেন্টরা বলে বসে যে what is it called, ratio of two quantities এর ইউনিট হয় না। of course not, স্পিডও তো একটা রেশিও, of course ratio of two quantities will have a unit, কিন্তু ratio of two same quantities will not have a units because the units get cancelled out. Clear everyone? yes, sir. Okay, great. Next আসি। স্যার শুধু একটা বলবেন না? কোথায় স্যার? স্যার একটাই চেয়েছিল। Explain why the quantity does not have any unit. হ্যাঁ, সেটা তো দেখতেছি। এই যে দেখো 41, আমি এটা ক্লিয়ার করে দেই তাহলে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা। এই যে 41.8, এই যে গাইস দেখতেছো অ্যানসারটা? রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স is the ratio of two same quantities. আর একটা ওয়ার্ড কি? the units get cancelled out.
এবার কি ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, আচ্ছা গাইস, এটা একটু নোটিস করো, এটা তো আমরা দেখলামই। Every ray entering the semicircular glass block is reflected by total internal reflection. আচ্ছা, সবগুলা রে কি টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন আন্ডারগো করবে? Will all the rays undergo total internal reflection? Yes, sir. না, খেয়াল করো নাই। All the rays বলতে বোঝাচ্ছে, wait a second, let's say যদি এই রেটা হয়, will this ray undergo total internal reflection? দেখো তো। No, sir. No. No, sir. এইটা দেখো রিফ্র্যাকশনও হবে আর পার্শাল রিফ্লেকশন হবে। গাইস দেখতেছো, এই রেটা রিফ্র্যাকশন আন্ডারগো করবে আর পার্শাল রিফ্লেকশন আন্ডারগো করবে। তাহলে সব রে কি আমার টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন আন্ডারগো করবে? নো। কোনটা করবে? এটা আমরা লিটারালি লাস্ট ক্লাসে দেখছি, রাইট? উই জাস্ট স ইট ইন দ্য লাস্ট ক্লাস। শুধুমাত্র কোন রেটা টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন আন্ডারগো করবে বলো তো? যেটার অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের বেশি থাকবে। Exactly. Only the one who has a greater whose angle of incidence is greater than the critical angle. Critical angle এর ভ্যালুটা তো ফিক্সড। এই ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলকে যে রেজ গুলাই ক্রস করতে পারবে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স, সেগুলাই টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন আন্ডারগো করবে। স্যার এই কোশ্চেনটা এমন ভাবে করা হয়েছে, হাউ উইল উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়ার্ডিং? খেয়াল করে দেখো, এটাই তো। Every ray entering the semicircular block is reflected by total internal reflection. It sounds as though যে এটার ভিতরের রেজ গুলা, কিন্তু কোয়েশ্চেনে যদি রে বলা থাকে, কোথাও কি বলছে রে? এই যে this is the problem, exactly. So you have to assume that they are referring to it as a ray. আমরা beam আর ray নিয়ে ডিসকাস করছিলাম, মনে আছে? A beam is a collection of ray. So it sounds as though a beam, this is a beam, বিমের ভিতরে বাকি যে রেজ গুলো আছে এটার সাথে, a beam is a collection of rays, যে এগুলার কথা শুনতে মনে হচ্ছে যে এই রেজ গুলা, তাই না? But Yes, what sir. they actually mean is exactly, তাহলে এটা distinguish যে this is what it sounds like, the question sounds like this. হ্যাঁ, সো তোমার এখানে অ্যাজিউম করে নিতে হবে যে আমাদের বিম নিয়ে কথা হচ্ছে না, মানে ইউ স্টার্টেড অফ উইথ আর রে, তুমি রে নিয়ে ডিসকাস করতেছো। তাহলে সব রে কি টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন আন্ডারগো করবে? নো, only the rays whose angle of incidence is greater than critical angle will undergo total internal reflection. এবার কি ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. নেক্সট Sir, এখানে critical angle কতখানি, how would we get to know that? সেটা তো আমাকে কোথাও ক্যালকুলেট করতেও বলে নাই, বুঝছো? Okay. আমাকে তো কোথাও ক্যালকুলেট করতে বলে নাই, বাট ইউ ক্যান রেস্ট অ্যাসিওর যেহেতু এই জায়গায় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন আন্ডারগো করছে, আরো বড় যদি করো সেটা নিশ্চয়ই ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হবে না, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হবে আরো কম ভ্যালুতে, রাইট? Right. Yes. ওকে, নেক্সটে চলে যাই। The graph shows how critical angle varies with refractive index. Interesting question. খেয়াল করে দেখো, আমাকে বলছে গ্রাফ দেখাচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের সাথে কিভাবে ভ্যারি করে। How can you tell that point 1542 is not anomalous? 15 আর So I 42 think it's কোথায়? 1.5, Sir, 42. 1.5, not 15. Sorry. এই যে how can you tell that the point 1.5 and 42 But degree, the line doesn't reach there. 1.5 আর 42 would be somewhere over here. লাইন তো এখনো রিচই করে না, তুমি যদি এক্সটেন্ড করো, এটাই বলতেছি, তুমি যদি এক্সটেন্ড করো লাইনটা, তখন you'd see that the point or the coordinates 1.5 and 42 lies on this line. যদি তুমি লাইনটাকে আরো এক্সটেন্ড করো, বুঝতে পারছো? Yes, sir. ওকে, স্যার অ্যানোমালাস মানে কি? অ্যানোমালাস মানে হলো, আচ্ছা ইট উড হ্যাভ বিন অ্যানোমালাস, আমি এখনই বলতেছি। লেটস আমি একটা পয়েন্ট এখানে মার্ক করি, অ্যানোমালাস জানা খুবই জরুরি, এটা নিয়ে এক্সামে অনেক কোশ্চেন আসে। লেটস সে আই মার্ক সাম কোঅর্ডিনেটস হিয়ার, লেটস সে আই মার্ক দিস পয়েন্ট, এটা একটা কোঅর্ডিনেট মার্ক করলাম, তারপরে আমি আরেকটা মার্ক করলাম ওভার হিয়ার,
ঠিক আছে, দুইটা পয়েন্ট আমি অ্যাকচুয়ালি এই থার্ড একটা পয়েন্ট মার্ক করি। ওকে, এই তিনটা পয়েন্ট যে আমি দিলাম এ বি এন্ড লেটস কল দিস সি, তিনটার একটাকেও তুমি অ্যানোমালাস বলতে পারবা? এই তিনটার একটা পয়েন্টকেও ক্যান ইউ কল দেম অ্যানোমালাস? নো। অ্যানোমালাস হলো যেটা লাইনে লাই করে, সরি অ্যানোমালাস না হলো যেটা লাইনে লাই করে, আর অ্যানোমালাস হলো a point that does not fit in with the pattern or that does not lie on the graph, যেটাকে অনেক সময় আমরা আউটলায়ারও বলে থাকি, OUTLIER। গাইস শুনতেছো সবাই টার্মস গুলা? Yes, sir. Yes, sir. যেহেতু এইখানে সবগুলা পয়েন্ট আমার গ্রাফের ভিতরে লাই করলাম, আমি যেটা মার্ক করলাম none of these are anomalous points, বাট আমি যদি একটা পয়েন্ট এখানে মার্ক করে দেই, let's say a point like this, let's call them D. What can you say about D? একদম এক্সামে 1 মার্কের কোশ্চেন আসে, 2 মার্কের কোশ্চেন আসে Is it অ্যাকচুয়ালি। D anomalous? is anomalous. D is an anomalous value। আর যদি তোমাকে বলে explain your answer সেকেন্ড মার্কের জন্য কি লিখবা? So it's because the line is not touching that point. না, এটা লিখলে মার্ক পাবা না। This does not lie in the pattern of the graph. Yes, it does not fit in with the pattern. This is the term that they would be looking for. It does not fit in with the pattern. Guys, দেখো তো সবার absolutely clear নাকি anomalous এর ব্যাপারটা? So sir, Sir, তাহলে anomalous is তো basically like a foreign 1.5 value that doesn't fit in with the pattern. Yes. তুমি যে 1.5 আর 4.42 এর কথা বলতেছো, 1.5 আর 42, 1.5 41 2 3 4 5, 42 would be somewhere over here। শুনো, বলছে why is it not anomalous? দেখো তুমি যদি লাইনকে এক্সটেন্ড করো, লাইন এক্সটেন্ড করলে কিন্তু এটা ভিতর দিয়ে যায়, আমি যদি লাইনকে এক্সটেন্ড করি তখন কিন্তু খুব সুন্দরই ওর ভিতর দিয়ে যাবে। আমি লাইনটাকে এক্সটেন্ড করলে খুব আরামসে এটার ভিতর দিয়ে যাবে, নো প্রবলেম দেয়ার। এই যে দেখো এক্সটেন্ড করলে কিন্তু দিস ওয়ার্কস জাস্ট ফাইন, বাট তুমি যত এক্সটেন্ড করো আর নিচে এক্সটেন্ড করো, তুমি কোনোভাবে লাইনটাকে ডি এর ভিতর দিয়ে নিতে পারবা? অ্যান্সার মি দিস। লাইনকে এক্সটেন্ড করলে গ্রাফ ক্যান বি এক্সটেন্ডেড, দ্যাটস ফাইন, বাট তুমি যত খুশি এক্সটেন্ড করো, ক্যান ইউ মেক দিস লাইন গো থ্রু ডি? বলো তো। No, no, sir. Exactly. No, sir. That's why D দিয়ে তুমি চাইলেও জীবনও নিতে পারবা না। That's what makes D an anomalous point or anomalous value. এবার কি ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে, নেক্সটে চলে যাই। নেক্সট পার্টে যাই। নেক্সট পার্টে উইল সি যে suggest 2 reasons, guys notice করো, suggest 2 reasons why the axes of the graph do not start from 0। দুইটা রিজন বলছে কেন গ্রাফের অ্যাক্সিসটা 0 দিয়ে স্টার্ট করে না। why do you think 0 দিয়ে স্টার্ট করে না? everyone, guys try তো করো। Sir, 0 ডিগ্রিতে ওখানে কোনো রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স থাকবে না তাই, 0 ডিগ্রিতে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স, কারণ সেখানে তো জিনিসটা কানেক্ট করতেছে না ওরা। So 0 ডিগ্রিতে লাইট বেন্ড করে না, তাই রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স তো হয় না। ক্লোজ, আরেকটু ট্রাই করো। So because at zero refractive index, basically there is no value of it in like angle of incidence or critical angle. আচ্ছা, আমি আরেকটু ইজি করে দেওয়ার চেষ্টা করি। আপনার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না স্যার তো। স্ক্রিন শেয়ার চলে গেছে তো। তাই? আচ্ছা দাঁড়াও, চলে গেছে। শোনো, আসছে এবার? নো স্যার। এখনো আচ্ছা আচ্ছা, ওয়েট, দাঁড়াও ঠিক করতেছি। কই গেল? পেয়েছি।
এবার দেখো, এবার আসছে? Yes, sir. চাপ পড়েছিল, হ্যাঁ নাও নোটিস করো, আমাকে বলছে যে why does it not pass through zero? আচ্ছা কিসের জিরো? why the axis of the graph do not start from zero? এই যে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের গ্রাফ জিরোর থেকে স্টার্ট হয় না কেন? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। ওকে, আচ্ছা হাউ অ্যাবাউট দিস, 1 থেকে স্টার্ট করলাম, 0 দিয়ে স্টার্ট করলাম না কেন? রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বলছে। আমি যদি ইকুয়েশনটা রিকল করি, যেটা অনেকদিন ধরে আমরা দেখে আসতেছি, ইফ ইউ রিকল দ্য ইকুয়েশন n equals to 1 by sin c, লিখলাম। n এর ভ্যালু 0 দিয়ে দেখো তো c এর ভ্যালু কত আসে। give the value of n 0, 1 Zero. divided by 0, না স্যার হয় নাই তো। হয় না, ও না, কিছুই হবে না। এরর দেখায়। অ্যাবসলিউটলি, তোমার কোনো কিছুকে তুমি 0 দিয়ে ডিভাইড করতে পারো না, ইউ ক্যানট ডিভাইড এনিথিং বাই 0। Yeah. এবার বুঝতে পারছো? It's Yes, sir. তোমার তো লিখতে হবে, ইউ হ্যাভ টু রাইট সামথিং, তাই না? ইউ হ্যাভ টু রাইট, এন্ড হোয়াট এক্স্যাক্টলি ডু ইউ রাইট, খেয়াল করে দেখো। যদি যত 1 এর কমে যাবা, 1 এর যত কমে যাবা, তুমি তো ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের সাথে লিংক করতেছো, ইউ আর লিঙ্কিং দিস উইথ ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল, রাইট? when it comes to 1, তখন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু কত হয় খেয়াল করে দেখো তো। when it comes to 1, আমার ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু কত হয়? 20. 1 20. এক্স্যাক্টলি 1 বাই sin, তুমি যদি 1 ডিভাইড বাই sin 20 করো, you would see the value is very close to 1. This is your answer. Guys, তুমি কি দুইটা পয়েন্ট বুঝতে পারছো? Everyone? Yes. Okay, great. স্যার 1 বাই sin 20 করলে তো 2.92 আসে। হ্যাঁ Yes. জি স্যার। বুঝলি আরেকবার? 1 বাই sin 20 করলে তো 2.92 আসে। স্যার এখানে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল তো মানে 24 বা কিছু হবে অ্যাকর্ডিং টু দি গ্রাফ। দাঁড়া বলতেছি, তুমি যদি 1 এ যাও, ও ও না 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 না, ঠিক আছে তো, তোমার লজিক ঠিক আছে তো, গ্রাফ তো এখানে নাই কোনো, ওইটা তো স্যার অনেক উপরে। গ্রাফ হিয়ার, তোমার তো গ্রাফ দেখতে হবে। there is no graph here, সেটাই বলতেছিলাম যে there is no graph here. if you look over here, এটা যদি এদিকে যাও, দেখছো তখন ভ্যালু কত আসে? যখন 1 হবে তোমার ভ্যালু 24 কিভাবে? ভ্যালু আরো অনেক 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 উপরে। আর সেটাই বলতেছি যে when it comes to 1 এ কিন্তু কোনো ভ্যালুই নাই, দিস ইজ নট আ ভ্যালু, বিকজ তোমার ভ্যালু সবসময় গ্রাফ থেকে নিবা, অ্যাক্সিস থেকে না। গাইস সবাই আমার কথাটা বুঝতে পারছো? Yes, Never sir. Yes, ever sir. বলতেছিলাম, never ever take values from the axis, always take values from the graph. তুমি গ্রাফকে আরো এক্সটেন্ড করো না, এক্সটেন্ড করলে you'd see যত ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল কমতে থাকবে, সরি রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স যত কমতে থাকবে, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল কিন্তু তত বাড়বে। আইডিয়াটা ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে গ্রেট। এখন তোমরা দেখতে চাইছিলা থিওরিটিক্যাল এন্ড ম্যাথমেটিক্যাল কোয়েশ্চেনের মিক্স। আই থিংক নাও ইউ হ্যাভ অ্যান আইডিয়া যে আমাদের এক্সামে কি টাইপের কোয়েশ্চেন আসে। এখন আমাদের নেক্সট লেকচার শিটটাতে একটু যেতে হবে। Did we discuss this in the last class? শুধু এটার পার স্ট্রাকচার নিয়ে ডিসকাস করছি। আচ্ছা ঠিক আছে। So optical fiber, as far as I recall, we have discussed optical fiber এর দুইটা পার্ট থাকে। কি কি দুইটা পার্ট? কোর এন্ড ক্ল্যাডিং। একটা হলো কোর, একটা হলো ক্ল্যাডিং। জাস্ট বেসড অন দিস, আর কোনো কিছু ছাড়া আমি যদি জিজ্ঞেস করি which is a less dense and which one is the more dense medium between core and cladding, core আর cladding এর ভিতরে তোমার কোনটা more dense আর কোনটা less dense? Core is more dense. Core is more dense and Core is cladding more is Right, core is more dense and cladding is less dense. Absolutely right. Core is more dense than cladding. আমি যদি এবার তোমাকে লজিক জিজ্ঞেস করি, কোন লজিকে core is more dense than cladding, এটা লজিক কি? কেন? Because it has a high refractive index. না, এজন্য না, মানে আমি কোডটাকে ভিতরে দিচ্ছি কেন, as in more dense-টাকে ভিতরে দিচ্ছি কেন? Total internal reflection করানোর জন্য। Exactly. This is the answer. This is the answer. For light to undergo total internal reflection, one of the requirements, দুইটার ভিতরে একটা রিকোয়ারমেন্টই হলো light must be traveling from a more dense to a less dense medium. যদি তুমি
কোডটা লেস ডেন্স হতো আর ক্ল্যাডিং মোর ডেন্স হতো, তাহলে আর যাই হতো টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন জীবনে করানো পসিবল না। আরেকটা এক্সাম্পল বলি গাইস, লিসেন টু মি, এই পার্টটা এক্সামের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি আমার একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ ওপেন করে তোমাকে এই জিনিসটা দেখাই দেই, খুব কেয়ারফুলি নোটিস করো, ওকে? আমি তোমাকে এই এই এক্সাম্পলটা দেখাচ্ছি, খেয়াল করে দেখো। ওয়েট থাম, ওকে, লাগবে না। Guys, খুব কেয়ারফুলি দেখবা। আমি দুটো মিডিয়ামের নাম দিলাম, লেটস কল দিস এয়ার, and let's call this glass. Okay, these are the two boundaries. Carefully দেখো, I have two boundaries here. So একটা রে ট্রাভেল করলো এখান থেকে এখানে, আরেকটা রে আমি দিলাম, ধরো প্যারালালি এখান থেকে এইখানে। Handheld. Guys, all eyes on the screen. ঠিক আছে, let's say এবার আমি দুইটা নরমাল এঁকে দিলাম, let's say I draw two normal here, এই পয়েন্টে আর এই জায়গায় একটা নরমাল আঁকলাম ওভার হিয়ার, এই পয়েন্টে আমি দুইটা নরমালও দিলাম। দেখো, লেটস কল দিস ভ্যালু, দেখো দুইটা যেহেতু প্যারালাল কিন্তু নরমালের সাথে সেম অ্যাঙ্গেল মেক করবে, যেহেতু দুইটা প্যারালাল ও কিন্তু নরমালের সাথে এক্স্যাক্টলি তোমাদের কি সবার দিকে আজান দিচ্ছে? Yes, sir. স্যার আজানটা শেষ হোক তারপর স্টার্ট করতেছি, আজানটা শেষ হোক তারপর স্টার্ট করি। দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। স্যার আমার ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল, হাউ মাচ ডিড আই লাইক It's fine, don't worry. The lecture is being recorded. You can see the recording, okay? ওকে। আজানটা শেষ হোক তারপর স্টার্ট করি, ঠিক আছে?
শেষ মনে হয়। আমাদের দিকে শেষ হয় নাই তো, এই যে শেষ হলো মাত্র। ওকে ওকে, নোটিস করি। গাইস, এই রেটা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে বলো তো একটু? দিস রে। স্যার এয়ার থেকে গ্লাস। আর এই রেটা যাচ্ছে ক্লাস Glass থেকে থেকে air air। এ। আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি। লেটস কল দিস রে A and let's call this ray B. এই দুইটার ভিতরে একটা, A আর B এর ভিতরে যে কোনো একটা রে জীবনেও কখনো টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন আন্ডারগো করতে পারবে না। ইভেন ইফ আমি বলতেছি, এটা ভ্যালু দিলাম আমি, লেটস সে 45, this is actually 45, this is also 45, আর আমি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু দিলাম 42 ডিগ্রি। we all know ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু তো আমরা সবাই জানি, রাইট? ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু তো আমরা সবাই জানি 42 ডিগ্রি। দেখো, যেহেতু 42 ডিগ্রি, and look at these two values 45 45, এটাও আমার অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স, দিস ইজ অলসো অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স। অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স দুই জায়গায় গ্রেটার দেন সি, তাহলে দুই জায়গায় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হওয়ার কথা না? No, sir. নো স্যার। নো এয়ার হবে No, টু sir. গ্লাসে হবে না। এক্স্যাক্টলি, এয়ার টু গ্লাসে হবে না। এন্ড গেস হোয়াট, এয়ার টু গ্লাসে হবেটা কি? Refraction Refraction. and partial রিফ্লেকশন। reflection. 100% রাইট। এয়ার টু গ্লাসে পার্ট অফ দ্য রে এই ডাইরেকশনে যাবে, পার্ট অফ দ্য রে যাবে এই ডাইরেকশনে, আর part of it will get refracted, and part of it will get refracted like this. And part of it will get refracted. But when it comes to glass, this is partial reflection, this is refraction. But when it comes to glass, যেহেতু এবার আমার angle of incidence greater than critical angle, all of it will undergo total internal reflection, just like this. পুরা রেটাই total internal reflection undergo করবে, just like this. Guys, দেখো তো বুঝতে পারছো নাকি এই কনসেপ্টটা? Yes, sir. ওকে গ্রেট। তারপর দেখো, এটা শেষ হয়ে গেলে আমরা আমাদের এটাতে ব্যাক করি, যেটা দেখতেছিলাম, দিস ওয়ান। সো তোমার যদি কোর বাইরে থাকে আর ক্ল্যাডিং ভিতরে থাকে, দিস উইল নেভার এভার ওয়ার্ক। কোর যদি বাইরে থাকে আর ক্ল্যাডিং যদি ভিতরে থাকে, it will never work because total internal reflection হওয়ার জন্য light must always be traveling from a more dense to a less dense. Guys, এবার কি দুটো পাশাপাশি দেখার পরে 100% ক্লিয়ার হলো কনসেপ্টটা সবার? Yes, sir. ওকে গ্রেট। এবার তাহলে আমরা আমাদের নেক্সটে চলে যাই। আজকে যেহেতু আমাদের টাইম আছে, উইল স্টার্ট আওয়ার নিউ টপিক, যেটার নাম হলো ডিসপারশন। এটাও লাইটের আন্ডারেই পড়ে। তোমাদের বাসায় আই এম গেসিং Sir. সবাই, জি স্যার, স্যার ইউজেস অফ অপটিক্যাল ফাইবার নিয়ে তো কথা বললেন না। অপটিক্যাল ফাইবারের ইউজ কিন্তু ফিজিক্সের পার্ট না, এটা মাথায় রাখো। uses of optical fiber is not part of physics. The working principle of optical fiber is part of physics. আর optical fiber তুমি খুব ভালো মতোই জানো কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়: এন্ডোস্কোপি, ডেকোরেটিভ পিসেস এন্ড কমিউনিকেশন। যেরকম তোমার ইন্টারনেটের লাইনগুলা এখন কিন্তু অনেকই ফাইবার অপটিক ইউজ করা হয়। সো ইন্টারনেট ইজ বেসিক্যালি কমিউনিকেশনের একটা মিডিয়াম অর একটা মোড, রাইট? সো ইন্টারনেট ইউজ করার জন্য আমি ডেফিনেটলি ইয়ে ইউজ করতে পারবো, অপটিক্যাল ফাইবার ইউজ করতে পারবো। গাইজ, এভরিথিং ক্লিয়ার এবার এই পার্টটা? Yes, sir. ওকে গ্রেট। এই যে দেওয়াই আছে দেখো, optical fibers are widely used in communication as well as in medical industries in endoscopy. এই যে অপটিক্যাল ফাইবার কোথায় ইউজ করা হয়? দুই জায়গায় মেইনলি। একটা হলো কমিউনিকেশনে আর একটা হলো মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রিতে। কোন ডিভাইসে? এন্ডোস্কোপিতে। Optical fibers have a wide range of advantages over electrical wires for transmission of signals. Optical fiber
তোমাকে একটা আপার হ্যান্ড দিবে সিগন্যাল ট্রান্সমিশনে compared to electrical signals. Key in adverse weather conditions such as lightning or rainfall, the signals in optical fibers are unaffected. লাইটনিং থান্ডারের সময় অনেক সময় বৃষ্টি পড়লে লাইন চলে যেত আগে। গাইস ডু ইউ অল রিমেম্বার বৃষ্টি পড়লেই তোমার ইন্টারনেট লাইন চলে যেত, এখনো মনে যায় অনেকের। এখনো মানুষ বলে নেট স্লো হয়ে গেছে বৃষ্টি হলে। হ্যাঁ স্লো এক্স্যাক্টলি। হয়, এটা পুরোপুরি যায় না তো। হ্যাঁ কিন্তু আগে দিস ওয়াজ গিভেন ইভেন কত ইয়ার্স বলবো, আই উড সে 8-9 বছর আগেও বৃষ্টি পড়া মানে তোমার লাইন শেষ, ডান। এটা কোনো ডাউটই নাই, বৃষ্টি পড়লে লাইন চলে যেত। থান্ডার এন্ড লাইটনিং ভেরি ভেরি ফ্রাইটনিং, বৃষ্টি পড়লেই লাইট চলে যেত। দিস ওয়াজ আ ভেরি কমন গিভেন ফেনোমেনন, এটা নিয়ে কারো কোনো কমপ্লেন থাকতো না। কিন্তু যখনই আমরা আস্তে আস্তে অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে রিপ্লেস করা স্টার্ট করলাম ইয়ে ট্রান্সমিশনটা, ইন্টারনেটের ট্রান্সমিশনটা, তখন উই স দিস যে বৃষ্টির পরেও কিন্তু আমাদের লাইনে কোনো প্রবলেম হয় না। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজেস দ্যাট অপটিক্যাল ফাইবারস হ্যাভ ওভার ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং। বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। আরেকটা নাম্বার 2 দেখো, optical fibers unlike metals used in electrical wires do not corrode or rust. যেই কোনো মেটালই corrosion undergo করতে পারে, যেই কোনো মেটাল রাস্টি হয়ে যেতে পারে না, রাস্ট ফর্ম করতে পারে না। ইয়েস স্যার। এক্স্যাক্টলি, কিন্তু প্লাস্টিকে রাস্ট ধরে, প্লাস্টিকে জং ধরে? নেভার। নো স্যার। আচ্ছা অপটিক্যাল ফাইবার তো প্লাস্টিক দিয়ে বানানো না, বাট যে ম্যাটেরিয়ালটা দ্যাট ইজ ভেরি ক্লোজ টু প্লাস্টিক এগুলা জং ধরে না। সো একবার তুমি সেট আপ করলে, সেট আপ কস্ট একটু হাই, বাট ওয়ান্স ইউ হ্যাভ সেট ইট আপ ইউ ক্যান ইউজ দিস ফর এজেস, অনেক 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 বছর ধরে তুমি ইউজ করতে পারবা। গাইস সবার কি আবার অপটিক্যাল ফাইবারের ইউজ নিয়ে কোনো কনফিউশন আছে আর? নো স্যার। নো স্যার। ওকে গ্রেট, তাহলে লেটস মুভ অন টু আওয়ার নেক্সট টপিক, যেটা নাম হলো ডিসপারশন। তাহলে আমরা আমাদের নেক্সট টপিক ডিসপারশনে চলে যাই। দেখো স্যার ডিসপারশন কি প্রিজম দিয়ে ডিসক্রাইব করে, রাইট? এই যে মানে ডেসক্রাইব করে না স্যার, প্রিজম দিয়ে ডেমনস্ট্রেট করে। ইয়া রাইট, সরি, ঠিক আছে, ডেমনস্ট্রেট। রাইট। সো হোয়াট ইজ ডিসপারশন? ওয়ার্ডটা দেখো তো, ডিসপারশন ইজ দ্য স্প্লিটিং অফ হোয়াইট লাইট ইনটু ইটস 7 কম্পোনেন্ট কালার্স। ডিসপারশন হলো হোয়াইট লাইটকে তুমি ওর 7 কম্পোনেন্ট কালার্সে স্প্লিট করবা। নেক্সট দেখি, হোয়াইট লাইট কনসিস্ট অফ 7 ডিফারেন্ট কালার্স, ভায়োলেট, ইন্ডিগো, ব্লু, গ্রিন, ইয়েলো, অরেঞ্জ, রেড, যেটাকে আমরা শর্টে অনেক সময় ভিবজিওর বলে ফেলি। কিন্তু তখন যদি তুমি জাস্ট হোয়াইট লাইটের দিকে তাকাও, তোমার কাছে এরকম রঙ্গিলা লাগে না কেন? দেখো তোমাদের বাসায় তো সবারই এলইডি লাইট লাগানো, এলইডি লাইট কোন কালার দিচ্ছে বলো তো আমাকে এভরিওয়ান? এলইডি লাইটটা কোন কালার দিচ্ছে? আই এম প্রিটি শিওর সবারই হোয়াইট। তাহলে তোমাদের রুম এরকম রেইনবোর মতো হয়ে যায় না কেন, এত কালারফুল না কেন? ওয়াই ইজ ইট সো ডাল এন্ড গ্লুমি? ওয়াই? Because it doesn't go through dispersion. Absolutely, because all of the colors combined together produce the white. যখনই তুমি প্রত্যেকটাকে সেপারেট করে ফেলবা from one another, then and only then you'll see the, what is it called, rainbow color, and there is dispersion. গাইস সবাই বুঝতে পারতেছো আমার কথা? ইয়েস স্যার। আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল বলো না স্যার। স্যার, হোয়াইট সব কালার রিফ্লেক্ট করে না? আরেকবার বুঝি নাই। স্যার হোয়াইট কালারটা সব বাকি সব কালারকে রিফ্লেক্ট করে না? স্যার একটা কালার তো আরেকটা কালারকে কখনো রিফ্লেক্ট করতে পারে না। একটা ম্যাটেরিয়াল, একটা মিডিয়াম, একটা বাউন্ডারি লাইটকে রিফ্লেক্ট করতে পারে, একটা কালার কিন্তু আরেকটা কালারকে কখনো রিফ্লেক্ট করতে পারে না। শুনছো? যার কোশ্চেন ছিল, তুমি কি শুনছো কি বললাম? কিন্তু তুমি এই আইডিয়া কোথায় পেলা যে হোয়াইট বাকিদেরকে রিফ্লেক্ট করে? Where did you hear this? হ্যালো স্যার হ্যাঁ কি বললাম বুঝছো? হোয়াইট কিন্তু কোনো রিফ্লেক্ট করতে পারে না কখনো। হ্যাঁ বলো। আমার কারেন্ট চলে গেছিল তো কিছুক্ষণ ধরে আমি ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই। আচ্ছা অসুবিধা নেই, রেকর্ডেড আছে, দেখে নিও। আচ্ছা এখন dispersion uses refraction as well. Guys এই পার্টটা একটু শুনো।
dispersion processটা can only happen after light has undergone refraction. Dispersion শুধুমাত্র তখনই হয় যখন লাইট রিফ্র্যাকশন আন্ডারগো করে। ওকে, নোটিস করে দেখো, হোয়াইট লাইট আসলো, পুরো হোয়াইট লাইট, হ্যাঁ, white light দেখে মনে হচ্ছে white, but white light actually consists of 7 different colors. Looks like white light, but white consists of actually 7 different colors, right? এখন এই যে 7 different color একসাথে আসতেছে, 7টা different কালারের কিন্তু 7টা সেম ওয়েভলেন্থ না, 7টা different colors have 7 different wavelengths. So যখনই ওরা প্রিজমকে এন্টার করলো, 7টা different color would be bent by 7 different amounts. যদি সবগুলা একসাথে আসে, আমি বলতেছি গাইস এদিকে তাকায় দেখো, লেটস সে আমি তো এখানে ব্ল্যাক দিয়েই বলি, লেটস সে রেড দিলে তো একটু আইরনিক হয়ে যাবে, গ্রে দিয়ে বলি, লেটস সে ভায়োলেট, ইন্ডিগো, ব্লু, গ্রিন, ভিতরে ইয়েলো, এখানে অরেঞ্জ, orange, and finally red. যদি এরকম হয় খেয়াল করে দেখো, তুমি কিন্তু ডিস্টিংগুইশই করতে পারবে না, ইউ ক্যানট ডিস্টিংগুইশ এনিথিং। তখন এই সবগুলা কালার তোমার কাছে যদি একসাথে এভাবে আসে, তোমার কাছে হাউ উড ইউ পারসিভ ইট? হাউ উড ইউ পারসিভ দিস 7 different colors? You'd perceive them to be হোয়াইট। white. ঠিক আছে, 7টা একসাথে আসতেছে এক লাইনে, একটার সাথে একটা কম্বাইন্ড হয়ে তোমার চোখ এটাকে পারসিভ করবে হোয়াইট হিসাবে। বাট তুমি যদি এই 7টাকে সেপারেট করে ফেলতে পারো একটা একটার থেকে, and what is the device you use to separate these 7 different colors? Prism. Is what you call a prism, exactly. So what happens inside a prism? আমি যদি বলি রেড বলো, আচ্ছা মাঝখানে গুলো আর দেখাইও নাই, ঠিক আছে, ভিবজিওর যেহেতু ভায়োলেট, ইন্ডিগো, ব্লু, গ্রিন, ইয়েলো, অরেঞ্জ, রেড, আমি তোমাকে দেখাইও নাই অ্যাকচুয়ালি ভায়োলেট, ইন্ডিগো, ব্লু, গ্রিন, ইয়েলো, অরেঞ্জ, রেড। এনিওয়ে, এই যে ভায়োলেট, ইন্ডিগো, ব্লু, গ্রিন, ইয়েলো, অরেঞ্জ, রেড, আমি খালি এক্সট্রিম দুটো নিয়ে কাজ করতেছি। এক্সট্রিম গুলো হলো ভায়োলেট আর রেড কে নিয়ে। আচ্ছা, সো ভায়োলেট আর রেড এর ভিতরে তোমার দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যে which one has the highest frequency and lowest wavelength and which one has the lowest frequency and hence highest wavelength. এটা মুখস্থ থাকতে হবে স্যার, এটা এক্সামে অনেক কোশ্চেনস আছে এটা নিয়ে। গাইস, what do you think? Violet has the Violet is smallest the smallest wavelength and and the highest frequency. frequency. And red has the longest wavelength and the smallest frequency. Absolutely right. Okay. এইখান থেকে আমাদের আরেকটা কনক্লুশন যেটা তোমাদের মনে রাখতে হবে at all times, and that would be যে shorter the wavelength, যার ওয়েভলেন্থ যত কম সে তত বেশি বেন্ড করে। এই জন্য তুমি যদি হোয়াইটটাকে দেখো, হোয়াইটটা যাচ্ছিল এই লাইনে, দেখো গাইজ এভরিওয়ান, হোয়াইট ওয়াজ গোয়িং ইন দিস লাইন, হোয়াইট এ লাইন ধরে যাচ্ছিল, এ লাইন ধরে যাওয়ার পথে স্প্লিট তো হয়ে গেলই, রেডও বেন্ড করলো আবার ভায়োলেটও বেন্ড করলো। বাট ইফ আই আস্ক ইউ, রেড এর বেন্ড দেখো কতটুক আর ভায়োলেটের বেন্ড দেখো কতটুক। এই লাইন থেকে হোয়াইট লাইটের লাইনটার থেকে রেডও বেন্ড করলো ভায়োলেটও বেন্ড করলো, বাট রেড এর বেন্ড দেখো কতটুক আর ভায়োলেটের বেন্ড দেখো কতটুক। ডিস্টিংগুইশ করতে পারতেছো? Yes sir, violet বেশি বেন্ড করছে। এক্স্যাক্টলি, যদি এক্সামে জিজ্ঞেস করে, which is also a very very frequent question, যে ভায়োলেট কেন বেশি বেন্ড করে, এটার কি আনসার দিবা? Because it has the smallest Due to wavelength having the smallest wavelength. but the highest frequency. Sir frequency কি বলবো এখানে? ফ্রিকোয়েন্সি বলার দরকার নাই, স্টিক টু ওয়েভলেন্থ। ফ্রিকোয়েন্সি নামই নেওয়ার দরকার নাই, স্টিক টু ওয়েভলেন্থ। ইনফ্যাক্ট তোমাদের এক্সামে আরেকটা কোয়েশ্চেন আসছিল এরকম, তোমাদের এক্সামে আরেকটা কোয়েশ্চেন আসছিল এরকম, and the question went like this, খেয়াল করে দেখো, এইটা আমার এয়ার, এটা গ্লাস, এটা এয়ার, এটা গ্লাস, দুইটা রে আসলো প্যারালাল টু ওয়ান অ্যানাদার।
This is really interesting, guys. In fact, যেহেতু interesting, let's make this interesting. Let's emit red. আর আরেকটা রে আসলো, এটাও একদম parallel to this one. But this one is violet. খেয়াল করে দেখো, দুইটা রে আসলো, একটা red, একটা violet. যদি ওরা পারপেন্ডিকুলার সরি প্যারালাল টু ইচ আদার হয়, তার মানে যদি ওরা প্যারালাল টু ইচ আদার হয়, খেয়াল করে দেখো, তাহলে কিন্তু আমার দুই জায়গায় অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স কি হবে, গেস করে দেখো তো। যদি ওরা Same. প্যারালাল হয়, তাহলে দুই জায়গায় what will be the angle of incidence? Same. Equal. এক্স্যাক্টলি, দুইটার জন্যই কিন্তু আমার অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স সেম থাকবে। এটার জন্য আই, এইটার জন্য আই, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স সেম। বাট অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স সেম হইলো, ডু ইউ থিঙ্ক they'll have the same angle of refraction? খেয়াল করে দেখো তো। No, Sir. no, sir. রেড যদি বেন্ড করে, ব্ল্যাক দিয়ে দেখাই, রেড যদি বেন্ড করে এতটুক, ভায়োলেট কি সেম অ্যামাউন্টে বেন্ড করবে? No, sir. আরো Are বেশি। কম? আরো বেশি। ভায়োলেট বেন্ড করবে আরো বেশি, লাইক দিস। বুঝতে পারলা? বাকি সব কালার গুলো কি এই দুইটার মাঝখান দিয়ে এরকম ই হয়, বেন্ডিং হয়? অফ কোর্স, হ্যাঁ, রেড সরি, এটা হলো রেড আর এটা ভায়োলেট। এটা মানে ওদের বেন্ড হওয়ার পরে অ্যাঙ্গেল গুলা ভায়োলেট আর রেড এর অ্যাঙ্গেলের মাঝামাঝি মাঝামাঝি হবে, অ্যাবসলিউটলি ডেফিনেটলি। ধরো এটার থেকে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, বাড়তে বাড়তে এরকম হইলো, রেড এর পরে ভায়োলেট, ইন্ডিগো, ব্লু, গ্রিন, ইয়েলো, উল্টা দিলাম তো, ভায়োলেট, ইন্ডিগো, ব্লু, গ্রিন, ইয়েলো, অরেঞ্জ, রেড। সো ভায়োলেট থেকে ও যদি প্যারালালিও আসে, ইভেন ইফ দিস অ্যারাইভস প্যারালালি, ইনফ্যাক্ট সবগুলো আমি প্যারালাল লাইন্স দেই। ব্লু আসলো এভাবে, সরি ইন্ডিগো আসলো এভাবে, ব্লু এভাবে আসলো, গ্রিন, এগুলো সব প্যারালাল আসুক, নো প্রবলেম। কিন্তু এন্টার করার পরে বেন্ডিংটা হলো কাহিনী। স্যার এগুলো কি একটা আরেকটাকে ইন্টারসেক্ট করে? না, প্যারালালি আসে। যদি হোয়াইট লাইট হয় ওরা একসাথে আসে, একসাথে আসলো, কিন্তু আসার পরে কি হচ্ছে সেটা দেখো। আসলো তো একসাথে, দ্যাটস ফাইন, বাট আসার পরে ডু ইউ থিংক সবগুলা প্যারালালি আসলো, সবগুলা সেম অ্যামাউন্টে বেন্ড করবে? নো, নো স্যার। ভায়োলেট থেকে একটু বেশি, ওর আরেকটু বেশি, আরেকটু বেশি, আর সব থেকে বেশি মানে সব থেকে কম বেন্ড করবে হলো এই যে রেড, লাইক দিস। আর রেড থেকে চিন্তা করো, অরেঞ্জটা রেড থেকে একটু বেশি, ইয়েলোটা অরেঞ্জ থেকে একটু বেশি, গ্রিনটা ইয়েলো থেকে একটু বেশি, এন্ড সো অন। আর এই যে বেন্ডিংটা, অ্যামাউন্ট অফ বেন্ডিং, সেটা কিসের উপর ডিপেন্ড করতেছে? এক্সামের কোশ্চেন এটা। রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স। না না স্যার, ও ওয়েভলেন্থ। ওয়েভলেন্থ অফ দ্য ওয়েভলেন্থ অফ লাইটের ওয়েভলেন্থের উপর, এক্স্যাক্টলি। অলওয়েজ রিমেম্বার এক্সট্রিমেন্টস গুলো মনে রাখবা, তাহলে আর দেখবা আটকাচ্ছ না কোথাও। স্যার অলওয়েজ রিমেম্বার দ্য এখানে এক্সট্রিমেন্টস। ভায়োলেটের ওয়েভলেন্থ ম্যাক্সিমাম, সরি ওয়েভলেন্থ মিনিমাম, আর রেডের ওয়েভলেন্থ হলো ম্যাক্সিমাম। ওর ওয়েভলেন্থ মিনিমাম দেখে সব থেকে বেশি বেন্ড করে, আর ওর ওয়েভলেন্থ ম্যাক্সিমাম দেখে সব থেকে কম বেন্ড করে। দ্যাটস হোয়াট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার এন্ড রাইট ইন ইওর অ্যাকচুয়াল এক্সাম। স্যার রিফ্র্যাকশনের পরে কি এই রেগুলা ইন্টারসেক্ট করে? ইন্টারসেক্ট কোথায় করলো স্যার? কোথাও তো ইন্টারসেক্ট করে নাই, দেখো। না স্যার, রিফ্র্যাকশনের পরে, লাইক যখন ওরা ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে বেন্ড করে। হ্যাঁ, কিন্তু ইন্টারসেক্ট কোথায় করলো? ও সো একটাও ওভারল্যাপ করবে না আর একটার উপর? নট রিয়েলি। যদি স্প্লিট করে ফেলি তাহলে তো ওভারল্যাপ করার চান্স থাকতেছে না। আচ্ছা, ওভারল্যাপ করতেছিল কোথায়? ওভারল্যাপ যদি ওয়ার্ডটা ইউজ করে, ইন্টারসেক্ট না। হোয়াইটের সময় ওভারল্যাপ করতেছিল, কিন্তু যখনই তুমি প্রিজম দিয়ে পাস করাইলা তখনই দেখো স্প্লিট হয়ে গেল। আচ্ছা, আই হ্যাভ টু কোয়েশ্চেন। ধরো আমি যদি জিজ্ঞেস করি লাইট গুলা বা রেজ গুলা কয়বার রিফ্র্যাক্ট করে একটা প্রিজমে? ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি ফ্রম হিয়ার। কয়বার? 2 টাইমস। 2 টাইমস। একটা হলো এন্টার করার সময়,
মিডিয়াম গুলো দেখো, এয়ার, গ্লাস, আরেকটা হলো গ্লাস এয়ার। এক্স্যাক্টলি, এয়ার থেকে গ্লাসে ঢোকার সময় একবার রিফ্র্যাক্ট করলো, তারপর গ্লাস থেকে এয়ারে যাওয়ার সময় আরেকবার বেন্ড করে রিফ্র্যাক্ট করলো। দেখো তো ক্লিয়ার নাকি এবার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এই পুরো জিনিসটাকেই তুমি যদি 180 ডিগ্রি ঘুরায় দাও, 90 ডিগ্রি না, 180 ডিগ্রি, ইফ ইউ রোটেট দ্য হোল সেটআপ 180 ডিগ্রি, তখন দেখবা তুমি ভিপজিওর এর জায়গায়, সরি আরওআইজি বিআইভি এর জায়গায় ভিপজিওর পাবা। এখন ভিপজিওর পাওয়ার জন্য কিন্তু পুরো সেটআপটাকে তোমার 90 ডিগ্রি রোটেট করতে হবে, জাস্ট লাইক দিস, আপসাইড ডাউন। আপসাইড ডাউন, হ্যাঁ। গাইস লুক এট দ্য ডায়াগ্রাম ভেরি 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 কেয়ারফুলি। তোমাদের কি এই পিডিএফটা আপলোড করা হয়েছিল? ডিড ইউ আপলোড দিস পিডিএফ? নো স্যার। নো স্যার। আজকে আপলোড করে দিচ্ছি, নো প্রবলেম, আজকে এটা আপলোড করে দিচ্ছি। ওকে স্যার নেক্সট ক্লাসে কি সাউন্ড শুরু করবেন? নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ উইল স্টার্ট সাউন্ড। আমাদের যেহেতু লাইট শেষ আজকে, দেখো 1.5 ঘন্টা ক্লাস হলে কত ফ্লেক্সিবলি আজানের সময় আমরা ব্রেক দিলাম, রিল্যাক্স করতে করতে সব লাইট শেষ করে ফেললাম। ওয়েভস এর কিন্তু আমাদের শেষ, ওয়েভ শেষ হওয়া মানে আমাদের সিলেবাসের 70% শেষ, বুঝছো? আচ্ছা, তারপরে আমরা নেক্সট দিন আমরা সাউন্ড স্টার্ট করব। সাউন্ড ইজি আছে, সাউন্ড ইজ প্রিটি ইজি। এখন what I want to show you is, কয়টা টপিক বাকি? হ্যাঁ স্যার আর কয়টা টপিক বাকি? বেশি বাকি নাই স্যার। আর তারপর হলো তোমার এনার্জি, সলিড লিকুইড, রেডিও অ্যাক্টিভিটি, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স। এই ও না, এখন তার 70% না, বিকজ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স আগে ছিল না, এখন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স সেট করা হয়েছে। তাহলে আই উড সে 5টা টপিক। 50% শেষ। হ্যাঁ 60% শেষ বলতে পারো, 60। আচ্ছা, I want to show you guys a demonstration. I want to show you guys a demonstration involving তোমার prism. Okay, sir. স্যার আপনার স্ক্রিনটা কি অফ করে রেখেছেন? হ্যাঁ স্ক্রিন অফ করছি। ওকে। Guys, take a look at this. Got it. Notice করো সবাই। এবার স্ক্রিন দেখা যায় আমার? ইয়েস জি স্যার। স্যার। ওকে, নোটিস করো। আর সবাইকে মিউট করে দেন। দেখো Behind this phenomenon is the refraction of light. তো আমি যদি Before বলি we understand dispersion-এর জন্য you need another behavior of wave or another Refraction. Exactly. So dispersion কখনোই হতে পারে না until and unless light undergoes refraction. Bear in mind. what refraction is, let us conduct this easy and cool experiment of extracting a rainbow from white light. For this experiment, you'll need a prism, white light, and a dark room where the refraction can clearly be seen. Procedure. Take the prism and keep it on the table. Ensure that the room is considerably dark for the light to be obvious. When light travels through the prism, it splits the white light into 7 colors. These are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. They appear in the same order, just like in the rainbow. এই যে এটা কিন্তু হাত দিয়ে পেইন্ট না, this is done by making white light go through a prism. Guys দেখতে পাচ্ছ সবাই? Sir, I have a question. বলো। Is there something called black light? আচ্ছা, ব্ল্যাক লাইট বলে একটা জিনিস আছে। ব্ল্যাক লাইট হলো ইউভি লাইটকে অনেক সময় ব্ল্যাক লাইট বলা হয়।
তার কারণ ইউভি চোখে দেখা যায় না, বুঝছো? বাট ইউভি দিয়ে অনেক কিছু করা যায়, তো এই জন্য a lot of times UV is referred to as black light. Yeah. Okay. Thank you, sir. Observe the light ray carefully and এই এটাকে কি বলবা? What would you call this ray? partially Partially reflected 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 ray. This is partially reflected Reflected. ray. Yes. Next দেখি। inside the prism. Notice আচ্ছা, প্রিজমের ভিতরেও কিন্তু রিফ্র্যাক্ট করছে, কিন্তু দেখো তো প্রিজমের ভিতরে এত কাছাকাছি থাকার কারণে ভিতরটা কিন্তু খুব ক্লিয়ারলি দেখা যায় না। খেয়াল করছো? যখন বের হয় আরো যখন রিফ্র্যাক্ট করে তখন একদম পারফেক্টলি দেখা যায়। নোটিস করো। that the light ray bends at two different points. One when the light is entering the prism and another when it leaves the prism. আমি কিন্তু তোমাদেরকে তখনই জিজ্ঞেস করছি যে ডিসপারশনের সময় কয়বার লাইট রিফ্র্যাকশন আন্ডারগো করে, and you guys did answer me correctly twice, দুইবার। The question is, why is the light being dispersed into the rainbow colors? Explanation. Prisms are made up of glass. The 7 different colors coming out of the prism constitute 7 different wavelengths. শুনছো কি বললো মাত্র? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Each color represents a different wavelength of light. These different wavelengths travel at different speeds in the glass. This is the main reason for the formation of a rainbow or spectrum when the light travels through the prism. Another point to be noted here is that the angle of refraction is different for these colors as they have different wavelengths. Angle of refraction is different. And do you see যে এটা যে আমরা এই এক্সাম্পল থেকে অলরেডি দেখছি in our PDF, angle of incidence সবার জন্য সেম, but look at the angle of refraction. সবার জন্য কি সেম? No. Guys, Yes. সবার কি ক্লিয়ার হলো আজকের পুরো ক্লাসের যা যা দেখলাম সবকিছু? Yes, sir. Excellent. তাহলে that's it for today. I'll see you guys on next class হলো আমাদের টিউসডেতে। ওকে? Okay, bye, sir. আল্লাহ Allah হাফেজ। Hafiz, sir. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Assalamu alaikum. Allah Hafiz, sir. Bye, আল্লাহ everyone. হাফেজ।